So what are static methods? Static variable demo chusam. Next is static method. Static method like a method which is commonly shared and accessed by all the objects, and even before creating the object we can call that method with the class name itself. With the class name itself, we don't require any object to be created for that class. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు, స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఫైనల్ అండ్ స్టాటిక్ నోట్స్. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. The static methods are loaded or load at class loading time itself. So we don't need to wait until objects for that class to be created to call the static methods. Instead of using objects, we call the methods, or to call the static methods, we can use class name to call the static methods. So this is what we can say about the static methods. So here actually static methods are not new for us. We are creating static methods from the very beginning program itself. So which is that static method that we are creating? A method create చేస్తున్నాం from the beginning program అంటే from the day one, example one itself, we are creating the static method. What is that static method? Yeah, Sai, Raghu. Initializing the value. Static method. Public static void. Public static void main కదా. ఆ మెయిన్ మనం వెరీ బిగినింగ్ నుంచి కూడా చేస్తున్నాం. సో ఆ మెయిన్ ని ఎవరు కాల్ చేస్తారు? Main method will be called by whom or invoked by whom? JVM. But how it is calling? JVM, is it creating an object for our class? No. It is without creating the object for our class, it is calling the main method. How it is possible? Because main method we have declared as the static method. Static method అన్నది ఏంటి? Static method if we create, మనము క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ తోనే క్రియేట్ కాల్ చేయొచ్చు అండ్ రన్ చేయొచ్చు స్టాటిక్ మెథడ్. జనరల్ గా మనకు ఏవైనా క్లాస్ లో మెథడ్స్ కాల్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం మెథడ్స్ అన్నిటిని రన్ చేయాలి కదా. బట్ ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్ మెథడ్, యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తోనే చేయొచ్చు, మెథడ్ ని కాల్ చేయొచ్చు అండ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు.
సో ఇది మనకి కొత్త కాదు, మనము ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ చేస్తున్నాం. ఏ మెథడ్ చేస్తున్నాము? స్టాటిక్ గా మెయిన్ మెథడ్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ కదా. సో యాక్చువల్ గా మెయిన్ మెథడ్ ని ఎవరు కాల్ చేస్తారు? మనం రాస్తున్నాం కానీ, బట్ మీరు ఎక్కడైనా కాల్ చేస్తున్నారా మెయిన్ మెథడ్ ని? మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడ కాల్ చేయం మనం, బట్ మనము జావా స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం కదా, ఆ క్లాస్ నేమ్ తీసుకొని క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెయిన్ అని ఇంటర్నల్ గా జేవిఎం కాల్ చేస్తుంది. సో ఆ మెయిన్ మెథడ్ జనరల్ గా క్లాస్ లోపల ఉండే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, కానీ మనం మెయిన్ ని స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా మెయిన్ మెథడ్ కాల్ అయిపోతుంది, JVM కాల్ చేస్తుంది అనమాట. సో JVM డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ కాలింగ్ ద మెయిన్ మెథడ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకే, అది. కానీ మీకు దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? స్టాటిక్ మెథడ్ కెన్ బి కాల్డ్ without creating the object. Instead of object we can use class name. Just like మనం static variables ఎలా వాడుతున్నాము క్లాస్ నేమ్ తో, అలానే స్టాటిక్ మెథడ్స్ కూడా మనం వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. సో సింటాక్స్ ఎలా రాస్తాం? సింటాక్స్ జనరల్ గా మెథడ్స్ పబ్లిక్ ఉంటాయి. We have to add one more specifier, static, and then any return type that can be void or int or long or person or employee, anything, list, anything. Method name and params, 0 or more parameters ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. సో ఇందులో మీకు కావాల్సిన కోడ్ రాసుకుంటాం. వాట్ ఎవర్ కోడ్ we required, that code will be writing in the static method. Now how to use it? Example, creating static method is this, syntax is this one, and example, public static void show count. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? system.out.println count. So using static method, how this is the way how we are going to create a static method. Now after defining this, how to use this static method? To call static methods, we can use class name. We can use class name and also 727 and also object reference or object, we can say. So syntax we can say like class name dot static method, like this we can call, or object dot static method. Either way you can call. If it is normal method, you cannot call that. So example,
how you can write? Class name is what? Student dot show count. Like this you can write, or even you can say st1 dot show count also. But what is preferable? Which one is preferable? Always using class name to call the static methods. That is preferable. Is preferable way. This also we can do object reference and method, but this is preferable way. But this is preferable way. So here also class name student dot show count is preferable. Preferable way to call the static methods. Is it clear, guys? Yeah. Now let us see the example. Now in the student class, show details is there, which is displaying the name. Now let us write other method, public static void show count. ఇక్కడ కౌంటర్ షో చేస్తాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println is count. Or general గా ఏంటి ప్రిఫరబుల్ వే? క్లాస్ నేమ్ dot. Even in the same class also, class name dot is always preferable whenever you are trying to use static variables or static methods. You can do like this. Now in static demo, ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ డాట్ కౌంట్ అంటున్నాం కదా, ఇలా కాకుండా ఈవెన్ ఎలా చేయొచ్చు? స్టూడెంట్ డాట్ షో కౌంట్. సో డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ తో అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి కాల్ చేసుకోవచ్చు. వెరీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో రాస్తున్నాను నేను, స్టూడెంట్ డాట్ షో కౌంట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఏం చూపెడుతుంది? ఇక్కడ 0. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి, 4 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి కాబట్టి కౌంట్ 4 చూపెడుతుంది. అర్థమైందా? రఘు, సాయి? యా యా. Set path C:, program files Java JDK bin. Java C. జావా మనం యాక్చువల్గా జావా అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం కదా, స్టాటిక్ డెమో అని. యాక్చువల్గా స్టాటిక్ డెమో క్లాస్ కానీ ఏ క్లాస్ కానీ ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉంది కదా. సో ఏమవుతుంది, ఈ మెయిన్ ని స్టాటిక్ డెమో డాట్ మెయిన్ అని ఈ జావా కాల్ చేస్తుంది అనమాట. జేవిఎం అందుకు మెయిన్ రన్ అవుతుంది, లేకపోతే
రన్ అయ్యేది కాదు. స్టాటిక్ డెమో ఓన్లీ యాక్సెప్టెడ్ Java. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి జావా కదా. కౌంట్ 0, కౌంట్ 4. ఇలా స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ మెథడ్స్ క్లియర్ కదండి. నౌ ఇప్పుడు సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ట్రిక్కీ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేమ్ అన్నది ఏంటి? సేమ్ క్లాస్ మెంబర్ వేరియబుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ కదా, సేమ్ క్లాసే కదా. సేమ్ క్లాస్ అయినవి సేమ్ క్లాస్ మెథడ్ లో మనం కాల్ చేయొచ్చా లేదా యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? సేమ్ క్లాస్ లో వాడచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఏమవుతుంది. println ఏమంటుంది? నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ నేమ్ కెనాట్ బి రెఫరెన్స్డ్ ఫ్రమ్ ఏ స్టాటిక్ కాంటెక్స్ట్. సో నార్మల్ వేరియబుల్స్ కానీ నార్మల్ మెథడ్స్ కానీ మనం స్టాటిక్ మెథడ్ లో నుంచి డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసామంటే అది వర్క్ అవ్వదు. స్టాటిక్ మెథడ్ లో నుంచి స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితేనే వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు? నాన్ స్టాటిక్ అంటే అది ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినాకే నార్మల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. స్టాటిక్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కన్నా ముందే అది యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కదా. సో which is not possible to use, which is not existing still, right? So it is restricted. It will give you error if you try to access non-static members from the static context. It will give you error. So ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్లియర్? సో స్టాటిక్ కాంటెక్స్ట్ లో నుంచి నాన్ స్టాటిక్ థింగ్స్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మిటెడ్. అర్థమైందా? నార్మల్ వేరియబుల్ ని స్టాటిక్ లో నుంచి కాల్ చేయలేము. అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే నార్మల్ మెథడ్ లో కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు? నార్మల్ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినాక వస్తుంది. బట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అన్నది ఈవెన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కన్నా ముందే ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. కానీ నార్మల్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ లో రాదు. దట్ వన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. స్టాటిక్ మెంబర్స్ కెనాట్ ఇన్వోక్ నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్, or non-static members cannot be accessed from static context. Clear Raghu? సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తే వేరియబుల్ ని దాన్ని స్టాటిక్ మెథడ్ లోనే వాడుకోగలము, నార్మల్ మెథడ్ లో వాడుకోలేము. కానీ కన్స్ట్రక్టర్ లో వాడచ్చు. కన్స్ట్రక్టర్ అన్నది నార్మల్ మెథడ్ కాదు కదా, ఇది స్పెషల్ మెథడ్ కదా, కాబట్టి ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నార్మల్ సారీ స్టాటిక్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా వాడుకోవచ్చు. సారీ నేను రివర్స్ చెప్తున్నా. సారీ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా వాడుకోవచ్చు. బట్ నార్మల్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు నార్మల్ వేరియబుల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ నార్మల్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. In static method, you cannot use the normal variable. Normal or non-static variable, you cannot use in the static method. Okay? Clear? Yes. Now, next other point,
static blocks. Static blocks. The blocks which have no name but will be executed at the time of class loading, even before main method. జనరల్ గా మనకు ఇప్పటివరకు ఏం తెలుసు, మెయిన్ మెథడ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనుకున్నాం కదా. కానీ మెయిన్ కన్నా ముందు మనం ఏదైనా సెట్ చేసి రన్ చేయాలి, ఏదైనా కోడ్ రన్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ మనకు రియల్ టైంలో కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇవన్నీ సర్వర్ డెవలప్మెంట్స్ అలాంటి సినారియోలో అవసరం అవుతాయి. బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ లో మనకి ఏం అవసరం ఉండవు. లైక్ మనము టామ్కాట్ సర్వర్లు, జేబాస్ సర్వర్లు అలాంటివి డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు అవసరము. బట్ మనకి ఇది రియల్ టైంలో అయితే కూడా ఏం పెద్ద ఎక్కువ యూజ్ ఉండదు. ఇంటర్నల్ గా వాడుకోవడానికి చేస్తారనమాట స్టాటిక్ బ్లాక్స్. సో ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సింటాక్స్ just simply static and set of statements that should be executed at the class loading time. Statements that should be executed at the class loading time. That should be executed class loading time. సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం రాయొచ్చు, మనకు స్టాటిక్ డెమో ఉంది కదా. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లెట్ us say system.out.println in main method. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈవెన్ ఇట్స్ నో మ్యాటర్ వేర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్, స్టాటిక్ బ్లాక్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. మీరు లాస్ట్ లో రాసిన, మిడిల్ లో రాసిన, ఎక్కడ రాసినా కూడా ఫస్ట్ స్టాటిక్ బ్లాక్, నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్, దెన్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి, తర్వాత స్టాటిక్ బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, తర్వాత స్టాటిక్ మెథడ్స్ కాల్ అవుతాయి, అంటే మెయిన్ మెథడ్ అండ్ అదర్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అన్నమాట. సో సీక్వెన్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు? ఫస్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, దెన్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్, దెన్ మెయిన్ మెథడ్. Like this it will go, the process of or sequence of execution in Java program. Println static block. మీరు ఈవెన్ దీంట్లో కూడా ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తారనుకోండి, ఇంట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ int x, int x అని క్రియేట్ చేస్తారనుకోండి, ఇక్కడ మీరు స్టాటిక్ బ్లాక్ ఈక్వల్ టు 89 సంథింగ్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది, తర్వాత స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ ప్రొసీడ్ అవుతుంది. అది సీక్వెన్స్ అన్నమాట. మీరు ఏ ఆర్డర్ లో రాసారన్నది నో మ్యాటర్, ఎలా రాసినా దాని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ వాట్? ఫస్ట్ క్రియేట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టాటిక్ బ్లాక్, దెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ఫర్దర్ మెథడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ మెయిన్. 743.
ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అయితేనే ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ లేకుండా వర్క్ అవుతుంది. అదే ఫస్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ ఇస్తుంది కదా వేరియబుల్ లేదు అని. సో మనం టెస్టింగ్ కి ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసాము, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడు, జావా సి స్టాటిక్ డెమో జావా ఫస్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఇన్ స్టాటిక్ బ్లాక్, బట్ మనము ఎక్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యింది కాబట్టి స్టాటిక్ బ్లాక్ లో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. అదే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వాల్యూని ఇక్కడ ఏమి అసైన్ చేయట్లే కదా స్టాటిక్ బ్లాక్ లో, చూసారా? కానీ ఎక్స్ వాల్యూ 89 ఎలా వచ్చింది, ఆల్రెడీ అది అసైన్ అయిపోయింది కాబట్టి వచ్చింది. సో ఫస్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్, సో మీకు ఇంకా గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇవి రాసుకున్నాం, మీకు కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ గుర్తుంటుంది. ఇలా రాసుకొని ఇది రన్ చేశారనుకోండి, ఆల్రెడీ మనకు స్టాటిక్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి చూడండి, ఫస్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్, దెన్ స్టాటిక్ బ్లాక్, దెన్ మెయిన్ మెథడ్, తర్వాత మిగిలినవన్నీ. ఓకేనా? So in this way it will go. So this is about static variable, static method and static blocks. So today we pass here. Tomorrow we'll continue with further concepts like packages. అవును, ఇంటర్ఫేసెస్ చేసాము మనం. ఇంటర్ఫేసెస్ చేయలే కదా, అయితే మనం ప్యాకేజెస్ కన్నా ముందు ఇంటర్ఫేసెస్ చేద్దాం. ఇంటర్ఫేసెస్ అయిపోతే మనకు హూప్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఇది చేస్తాం, ప్యాకేజెస్ అవి తర్వాత. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. అప్లోడ్ చేస్తాను నేను కొద్దిగా, అదే మొన్న బాగాలేదు కదా, కొంచెం ఆఫీస్ వర్క్ టైట్ ఉండే, నేను చూసి ఈ రోజుది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్. నోట్స్ కూడా నేను మెయిల్ పెడతాను మీకు, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ పెడతాను. ఓకే ఓకే, బాయ్. ఎగ్జాంపుల్స్ యా నేను షేర్ చేస్తాను. కాన్సెప్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కాబట్టి యా. Bye.